Good morning everyone. In the last class we have discussed about the indexation. So under the computation of capital gain, when you are making the calculation about the long term capital gain, the cost of acquisition has to make it as a indexed cost of acquisition. Such an indexation we have discussed it to the extent of how there is a cost of acquisition has to calculate into the indexation. Indexation means it is a process where there is a account inflation from the time to time period, which is the things will be going on in the economic value of money they have been considered. So how there is an indexation will be calculated, already we have seen. The formula for the calculating of indexation will be cost of acquisition into cost inflation index of the year of transfer. Transfer means year in which year you are selling your capital asset, so that will be called as a transfer year. That cost inflation index numbers will be available, those numbers you need to consider, divided by cost inflation index of the year of acquisition. Year of acquisition, in which year you have been purchased your capital asset, so that year cost inflation index number you need to make it consider. So with this formula you can get the indexed cost of acquisition. So these are the indexed numbers which will be given. So for your computation, always it is considered as your previous year will be the 2019-20. For this there is a index number will be 289. Always under your computation you need to consider your transfer year will be the 2019-20. So there is a computation will be having its index number. CII for the transfer year means it is a 289. And the cost of acquisition, which is the year will be given, among these you can be considered according to the computation given into the problem. So meanwhile, if there is a cost acquisition will be before the 2001 and 2002 will be there. For example, your asset has been purchased in the year of 1999. So meanwhile it is before the 2001, so that at that time you need to use the cost inflation index number will be the 100, because before the 2001 2002 there is a the index numbers are not to be given. How to calculate the indexed cost of acquisition and the indexed cost of improvement? You can see there is a situation of indexed cost of acquisition. Indexation will be dealt under the section 48 subsection 3. So with the given situation, how the indexing will be done, we can be seen here. Here the situation like the long term capital asset is acquired before the 1/4/2001 under the gift or the will or the partition of the HUF or the inheritance. In any way, if you are going to be having the long term capital asset, so whether you have been purchased such a asset, you have been made the any of the with the gift manner you have been received the any of the long term capital asset, whatever may be the situation, if it is before the period of 1/4/2001, so means your purchase period will be before the 1/4/2001, at that situation you need to make the indexation in this way. Like indexing will be done actual cost, at what price you have been purchased such a asset, or fair market value on 1/4/2001. Among these two, whichever is higher, whichever is more, so that will be considered as a adjusted cost of acquisition. The actual cost or fair market value on the date of 1/4/2001, in this period which what will be the value of asset will be there. Among these two values, whichever is higher value will be there, that you need to consider for the computation. That is known as the adjusted cost of acquisition. So for example, you have been purchased before on 2001 means you have been purchased one of the asset in the year of 1999. Actual cost will be rupees 50,000. So there is a actual cost you need to consider 50,000, and even along with that there is a information will be given as per for fair market value as on 1/4/2001 is given as a 70,000 rupees will be there. Actual cost
50,000, fair market value is given as a 70,000 rupees. Among these two, whichever is more will be there, that you need to consider for the computation. Such a value will be considered. The higher value which is considering for the computation is called as a adjusted cost of acquisition. To that you need to make the multiplication of cost inflation index of the year of transfer. Cost inflation index, CII means cost inflation index of the year of sale. In which year you are selling your asset? Always your selling year will be for your computation is 2019-20, so that always it is considered your index number will be the 289. In your problem, the index numbers are also given with along with the years. So 1920 289 will be the index number that will be need to consider. So adjusted cost of acquisition into cost inflation index for the transfer year divided by so cost inflation index of 2001 or 2. So the 2001 or 2, so that year index number will be given as a 100. So that you need to consider. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನಿಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ನೀವೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, HUFನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ 1/4/2001. ಸೊ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ 2001 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಏನಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 2019-20 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ 289 ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 2019-20 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 289. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊತೀವಿ. Adjusted cost of acquisition into 219, which is the transfer year index number, divided by cost inflation index of the 2001 and 2. ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ 2001 ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಯರಿನ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2001 or 2 ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಇದೆ. 100ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋತೀವಿ. So this is the indexed cost of acquisition calculation when it is asset has been purchased before the 1/4/2001. ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2000 ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ incurred on or after 1/4/2001 on the above mentioned asset. So always there is a cost of improvement before incurred before the 2001. If it has been incurred, it is ignored. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೇಮ್ ಅಸೆಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್, ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ 2001 ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 2001 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 2001 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ.
ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 1/4/2001 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟು CII ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್. ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ನ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೇಮ್ 289 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಯಾವ ವರ್ಷ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ when there is a capital assets are to be having the before and about the cost of improvement. So there is a long term capital asset acquired on or after 1/4/2001. If it is to be the any of the long term capital assets are going to be acquired on or after, if before will be there, you need to make the computation of adjusted cost of acquisition, which you have seen in the last situation. But if it is after will be there, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2001ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2001 ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2004. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 2001 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, what is the actual cost will be incurred for the purchase of your asset into CII of the transfer year divided by cost inflation index of the acquisition year. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2001 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ CII ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2001 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ CIIನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆರಡು ಬಿಫೋರ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಫೋರ್ there is a no need to consider of any of the cost of improvement before which has been incurred. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ CII ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CII ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದರರ್ಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. So one more aspect will be comes under the computation, which is called as a advance money forfeited. Advance money forfeited andre ಏನು? So advance money forfeited means with the situation we can come to know that if you have been made the some of the sales agreement with the one party, so meanwhile you have received some of the money as a advance. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 5 lakh ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 25,000 rupees ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಎ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಯಿಂದ 25,000 rupeesನ್ನು ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಎ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸೆಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಅವನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವ 25,000 rupeesನ್ನು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು 25,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆತಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸಿ ಫಾರ್ಫಿಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ or in the fair market value as on 1/4/2001, you need to make it reduction of advance money received and forfeited. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ 25,000 rupees ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Still there is under the capital gain, the exemption will be the another topic will be there. Before that, in brief, how there is a computation of capital gain will be there and indexation will be done. So that we can see in under the one of the example. So under that, here you can see the example as a question. The cost of acquisition in 2003 and 2004 rupees 1,20,000. So 1,20,000 rupeesಗೆ 2003 ಮತ್ತು 2004 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ 2019-20. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವನಿಲ್ಲಿ 2019 ಮತ್ತು 20 ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು 3-4 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಸೆಟನ್ನು ಇವಾಗ 19-20 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 2001 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಂಟು CII ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್. CII ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ 2019-20 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 289. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 109. ನಿಮ್ಮ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವುದು 2003 ಮತ್ತು 2004. ಸೊ ಆ ಇಯರ್ನ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 109 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 289, 109 ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿನೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. In related with these all the assets, we can see that how there is a indexation will be done. So the find out the indexed cost of following long term capital assets if they are sold during the previous year. So before going to make the computation, you should identify whether it is a long term capital asset or not. ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ.
ಜ್ಯುವೆಲರಿನ 2004 ಮತ್ತು 5 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2019-20. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 36 ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ನೋ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇವನ್ ದೋ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. 2006 ಮತ್ತು 7 ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ 2019-20 ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 years will be there, but even though bonds are going to be not considered for the indexation. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ದೆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೌಸ್ in the year of 2010-11 house has been purchased but selling in the year of 19-20 ಅಂದರೆ ಇದು ಸಹಿತ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಇನ್ 1999 and 2000 will be there acquired by the father-in-law. So this is also considered as a long term capital asset. How these assets are going to be calculated? See, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 80,000 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನು ಅಂದರೆ 19-20, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ 2004 and 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 2001 ಆದಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 80,000 ಇಂಟು 289 ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 113. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎನಿ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್. ಹೌಸನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 lakh ಇಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ 289 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2010 and 11 ಇದೆ. 2010 and 11 ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 167 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಂಟು CII ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CII ಆಫ್ ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1999 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ 2001ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 1 lakh rupees ಇದೆ, ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 lakh rupees ಇದೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಅದು 2001ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 lakh rupees will be the higher value. So that you need to consider as a 2 lakh rupees for the calculation. This is known as a adjusted cost of acquisition. 2001ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು 289 ಅಗೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ 2001 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 2001 ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 100. With this calculation you will get the indexed cost of acquisition. So this is how there is a indexed cost of acquisition will be done. Cost of improvement kotra same cost of improvement into transfer year index number divided by improvement year
index number you need to make consideration for the computation. With the one full problem we can understand how there is a long term capital gain is going to be calculated. See that with the illustration, Mr. Ghosh sold the house on 1/9/2018 for rupees 15 lakh. This house was inherited by him during the 2001 and 2002 from his father, who had constructed it in the 1991-1992 for rupees 50,000. Mr. Ghosh spent 50,000 on renovation of the house 2006 and 7. Fair market value of the house will be on 1/4/2001 is 4,50,000. ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೊ 1991-92. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ 50,000 ರುಪೀಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2006-7 ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಿಫೋರ್ 2001 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ 50,000 ಮತ್ತು 4,50,000 ನಡುವೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1920. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 2018ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದ 19. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 15 lakh. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. This house was under negotiation for the sales in May 2010 and he received 20,000 as a advance money. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮನೇನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 2010ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ 20,000 rupees ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜೊತೆ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So that is the contract could not materialized and the advance money was forfeited. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 20,000 ಯಾರ ಜೊತೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಯರ್ 1991-92. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 2018. ಹೌ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 15 lakh. 2018ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌಸನ್ನು 15 lakh rupeesiಗೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 4,50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4,50,000 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ 1991-92 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 50,000 rupees. ಬಟ್ ಸೊ ಇದು ಬಿಫೋರ್ 2001 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 50,000 ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ 4,50,000 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ 4,50,000 ಈಸ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ 4,50,000 ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ 2010ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 20,000 rupees ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಬಂದಿರೋಂತಹ ನೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ 4,30,000 ಇಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 1920 289. So that index number divided by 100. With this calculation you will get the value. So that will be considered as a for the computation. ಹಾಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2006 and 7. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ 50,000 rupeesನ ಮತ್ತೆ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌಸನ್ನು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 50,000 ಇಂಟು
289 divided by index year ಯಾವುದು ಇದು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 2006 and 7 ಆ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ಥ್ರೂ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ with this both of these total you need to make it less in the sales price, then you will get that is known as a long term capital gain. So this is how the long term capital gain is going to be calculated, but still it is not a taxable one because there are some exemptions are going to be applicable considering with the so many situation or so many investment activities. So after that only, after making deduction of those exemption only, you can get the taxable long term capital gain. About the exemption we can see in the next class. Thank you.